Kunun esas vakaları akta tarif etmege hazırmı? Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Antoshka bala bakçasının açılığı Ahmedjitteki növbetini 260 yerge kıskarttı. Kizlevnin kasabasına elektrik bağ çektiler. Eski Kırım'da boksin uğraşmak için sportzal açıldı. Gezlev Kapısı Festivalinin yekunlenuvi kim galip çıktı? Tunç heykellerde tasvir etilgen tarihi şahıslar Ahmedjit Havalimanı'nda heykeller sergisi açıldı. Ahmedjit'te Antoshka adlı yanı bala bakçası açıldı. O 260 balanı kabul edecek. Hem de 70 şehir sakini için iş yerler tapıldı. Tantanalı açılımda Cumhuriyetimizin yolbaşçısı bulundu. Onunla beraber mektepten evvel müessesede ekskursiyonu bizim televizyon takımımızda ziyaret etti. Tafsilatlar ile Fatime Sidametova. Bu Ahmedjit'te açılған Antoshka adlı bala bakçasına қатына başlagan birinci kenjiler. Açılып күніне олар махсус oyun hazırladılar. Bakçada terbiye alğanlardan biri 5 yaşlı Roman Roslov. Oğlancık sport meydanчığını korup ayrette kaldı. Ama da bir kimsenin dostlaşmadı. 1 сентября приду, совсем подружусь. Bala bakça açılımının müessesenin rehberlerini Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı da hayırladı. Я знаю, что родители много сделали для благоустройства и вообще оказывали содействие здесь по месту. Строителям спасибо, что вовремя сдали объект. Я думаю, что по качеству тоже претензий не будет. Мебель, посуда, все куплено администрацией города Симферополя. Наталья Федоровна здесь держала руку на пульсе. Шерит тантаналы шекілде Ahmedjit шері реберлерінен береберлікте кесілді. Давайте. Bu bala bakçаны 2 yıl içinde kurdular. O 260 balаны kabul edecek ve endi 70 mütexassisni işten teminledi. Ama şehirnin rehberleri bildirgenine göre devlet bakçalarda evvelki gibi yer yetişmey. Мы знаем, город Симферополь развивается, расширяется, людей все больше и больше, рождается больше деток, это здорово. И, конечно, большой дефицит детских садов. Сегодня и город, и, конечно, и республика заинтересованы в том, чтобы строились эти детские сады. Bala odalarında yumşak mebel, aşhanede gerekli donatmalar ve tıbbi kabinet var. Bakça için Sovet multfilmi kahramanının adını tesadüfen seçilmedi. Faal ve şen Antoshka balalar için bakçanın bağlı hoş hatırlarını yaratacak. Всегда думаешь, чтобы название было ласковым. У нас есть и колокольчик, и малинка, и солнышко, и карандаши, и еще много названий. Ну, наверное, просто потому что Антошка ассоциируется с детством. Все мы помним эти веселые мультфильмы, где был Антошка. Антошка ленивый герой. Вы знаете, вне зависимости от того, что он ленивый или нет, он герой справляющийся. Paytaxt memuriyetinin yolbaşçısı etkanına göre yılının sonunca 10 bala bakçası açılacak. Bu ise 2000'e yakın koşma yerlerdir. Fatime Sidametova, Vitaliy Golubov, Millet için. Kırım hakimiyeti Ahmedjit'nin havalimanında yanı avtostansiya kuruluvu akta tuşunup başladılar. Andan Kırım adanın episi regionlarına doğru yetip barmak mümkün. Были предложения там старый аэропорт задействовать, но тогда надо каким-то образом, чтобы через сам аэропорт, не в объезд, то есть как бы людей могли подвозить непосредственно шаттлами на автостанцию. Но сейчас этот вопрос прорабатывается. К 15 сентября будет решение опубликовано. Как выйдем с этого положения? Erber koyde sportzal adlı leyha boyunca 7. sportzal açıldı. Eski Kırım'da nice yıllar devamında boks zalı peyda oldu. Baş idmancı ve boks federasyasının vice-prezidenti Viktor Spirin Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e şahsi surette teşekkürler bildirmek için onunla konuştu. Я объездил 176 городов, ну, в мире там, получается. Но таких залов, может быть, 1-2 я видел. Великолепный зал. Светлый, уютный, который привлекает детей. И поэтому там и будет результат. Хотя и до этого у них были результаты. И я верю, что вот в 2020 году будут Олимпийские игры, они не успеют, а в 2024 должны попасть на Олимпийские игры с этого зала. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısının ve eski Kırım memuriyetinin kol tutuvının sabı hocalık tükkanının binası boks zalı kuruluvu için verildi. Tamir işlerini iş adamı İskender Seyithalilov becerdi. Могу сказать, что по отзывам руководителей Федерации бокса Крыма, что это один из лучших спортзалов на юге России.
И, конечно же, очень отрадно, что вот наша программа набирает обороты. Это симбиоз бизнеса, поддержки органов власти и спорта. Спортзалның ачылыгы акта тәфсилатлы мәгълүмат Мухаммед Зикирияевның левхасында. Шерита кесілді, бокс залы açıldı. Bu merasim eski Kırım şehrinin boksçıları butun ömür beklediler. Endi mında idmanlar geçirmek için şarayit gelişi. Boks klubunun tantanalı açılığı sparinginden başlandı. Seyirciler o günde Kırım'ın en yaxşı sportçıları çıkışta bulundular. Рингнан оң көшесінде боксчы Арсен Қалилов. Бүгінгі күнде о 54 килонын чекінде en яқшы сайла. 19 яшлы спортчы өз достане спаррингіні Кефе шерінің боксчысынен кечіре. Бұл тұтышывда достлық ғалип шықты. Для меня бокс это все, наверное, это вся жизнь. Собираюсь все в боксе до конца. Хочу выиграть чемпионат, сейчас на Южный федеральный округ готовюсь, хочу выиграть. Потом хочу поехать на чемпионат России. Груша деген алетке қаршы урувлар Русияның тунч ғалибы Владимир Мироненко рингке чықмақтан эвел бойле азырлана. Самый мой большой титул — это бронзовая медаль на первенстве России. Дальше у меня, в прошлом году я выиграл, в этом году я выиграл первенство ЮФО. Года 3-4 я уже являюсь первым номером первенства Крыма. Бүгінгі күнде Қырымда 3000-ден зияде адам боксінен ұғыраша. Бұл спорт чешіті бір Қырым районларында инкишаф етмекте. Біздің спортчыларымыз дүния чемпионатларында иштирах етелер. Проводим много турниров во всех городах почти. Памяти известных боксеров, тренеров. И 2 турнира у нас, которые класса, где присваивают звание. Это памяти Петра Сайса Бенедикта в Симферополе и памяти героев Севастополя. Турниры, которые утверждены как турниры высшей категории. Вот. И много, каждый месяц у нас турниры проводятся, начиная с января по декабрь. Такие, кроме чемпионатов и первенств Крыма. Поэтому у нас круглый год бокс в залах. Спортзал açılığına Avrupa чемпионы ve dünyanın en güçlü 10 boksçısı cedveline kırgın Server Emurulаев geldi. Я очень рад, что в Крыму еще один зал сегодня у нас прибавился. И как мы посмотрели, да, зал какой большой, красивый. И кроме того, что он большой, красивый, тут все есть, да. В данный момент качалка, что надо для боксера, ринг, мешки. Раздевалка, душ – это очень большой плюс у нас сегодня в Крыму. И данной частности это у нас в Старом Крыму. Поэтому я очень рад. И для Крыма это очень большой будет толчок для чемпионов и для простых ребят, да, что есть такой зал. Бүгінгі күнде en bir mesken nokta спортзал adlı leyha çerçevesinde 6 күреш залы құрылды. Олардың арасында bu бокс клубы біріншідір. Это уникальный проект, спортзал в каждый населенный пункт, взаимодействие бизнеса, органов власти, родителей, тренерского состава дают такие результаты, когда мы получаем полноценные спортзалы, то есть и возможность для нашей молодежи найти еще одну точку притяжения и дать те результаты, достичь высот в спорте. Поэтому считаю, что это большой праздник не только для Старого Крыма, не только для Кировского, для всего Крыма, для всего мира бокса. Спортзал залының құрушылығына eski Қырым иш адамы Эскендер Сейдхалилов фаль суретте иштирах етті. С Федерации бокса Крыма приехали тренеры со всех районов Крыма. Им понравился зал. Главное, они отметили, что у нас в зале очень светло. Достижение нашего боксерского клуба на фоне Крыма серьезные. У нас есть ребята-чемпионы Крыма, которые входят в сборный состав
Крыма. Бір мескен ноқтаға спортзал адлы Руслан Бальбекнен хайрие программасы Қырым елбашчысы Сергей Аксеновның қол тұтывынен амелге кечірілі. 2016 сенесінің декабрь айындан башлап көрешнен оғрашмақ үшін Бақчысарай, Судақ, Қарасу базар шерлерінде Анғара көйінде бірер спортзал ве Қырым пайтақтында 2 спортзал құрылды. Шымды есе кезлевде бойлы құруджилық алып барыла. Мухаммед Зикирия, Виталий Голубев, Милет Ичон. Сентябрь 8-інде екене сайлав көні 1200-ге яқын сайлав бөлігі çalışacak. Да 38 бөлік гражданлар вақтынша болынған ерлерде, яғни хастаханелерде ве Ахмеджет авалиманында ачық олacak. Бұл уақытта Қырым Жұмхуриет сайлав комиссиясының ребері Михаил Малышев хабер етті. Рейбергенде 7 шер бойынша 250-ге яқын койып, яғни сайлав бюллетенлер ішленув комплекслеріні қоланмаға планлаштыралар. Ахмеджетте есе бір сайлав бөлікте бұл комплекслер ерлештірілежек. Машина бюллетенлеріні тез ішлеп чықара ве сайлавжы кімні сечкеніні доғыры тайын еті. 27 ноқтада есе видеокозетіжі камералар ерлештірілежек ве интернетте жанлы яйынлав алып барылажақ. На участковых, 300 участковых комиссиях будут установлены видеорегистраторы. То есть это видеорегистраторы, которые будут фиксировать, естественно, но без выхода в интернет. Они будут отражать то, что происходит на участке от начала голосования до подсчета голосов. Кезлевнің Айсабай микрорайонында бірінші лампочка янды. 2011 сенесі шер шурасы мында ев құрылмасы үшін 247 топрақ дамарта дарқатты. 4 ел девамында ерлі мемориет район абыданлаштырылуы бойынша ешбір түрлі иш кечермеді. Ветек 2015 елі Девлет Милетлер Ара комитеті яны акимиетнен бераберлікте бірінші иш группасыны яраттылар ве ышық кечерділер. 211 опор установлено, 5 километров кабелей натянуто, КТП 400 КВА привели в микрорайон, тоже подземные сети по высокой линии, 2 километра доведены. То есть сегодня здесь уже, я думаю, более активно начнется развиваться жизнь, потому что, как говорится, включилась первая лампочка. Шымдықы вақытта қасабада құруджилық башланды, мында адамлар яшай, Қырым Жұмхуриеті Милетлер Ара мұнасибетлері ве сүргін олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдураманов айтқанына көре нөвбеттекі басамақ су ағына қошылмақтыр. Планируется с начала года следующего эти работы. Конечно же, также стоят в программах у нас и мероприятия по газификации. Таким образом, сегодня полноценно и системно, как должен развиваться микрорайон, мы со своей стороны также оказываем содействие для того, чтобы в ближайшее время у людей были наиболее комфортные условия, чтобы все могли застраиваться и комфортно проживать в данном микрорайоне. Қырымда балжылық инкишафына 8 миллион рублей айырылды. Бұақта қой қожалық везірлігінің елбасшысы Андрей Рюмшин хабер етті. Оның сөзлеріне көре ярымадыда 80 бинге яқын балқұрт айлесі бар. Олар бір ел девамында 1000 тоннадан зияде бал ішлеп чықаралар. Балқұрт сепетлерінің чоқысы Бақчысарай, Қарасу базар ве Ақшейх районларында ерлеші. 98% мал баланын əsas көлемі шақси фермаларда истисал етілі. 2016-2018 сенелері Қырамның көй қожалық визерлігі 6 ферма қожалықларға грантлар айырылды. Бұл умумен 8 миллиондан зияды рубле. Бізім регионымызда яқында башлап çalışқан фермачыларға қожалық инкишафына 1,5 миллион рублеге субсидиялар айырылacak. 200 биңден зияды рублені Ялта мемурлары Фароста яшаған иш адамдан талап еттілер. Оларны тамам хабар алғанда туттылар. Ялта мемуриетінде муниципаль низарет департаментінің 2 қызметшісі топрақ абыдынлашув ве тиджарет қанунларыны бозғанлары үшін пара алуда қабатлана. Бұл уақытта Қырым Жұмхуриеті бойынша Ичкі ишлер везірлігі хабер етті. Ранее сотрудниками полиции были задержаны 2 посредников, причастных к передаче части взятки. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Кезлев қапусы адлы Қырым татар ве түрк медениеті бойынша 16-й халқара фестиваль миқязлы гала-концертнен екінленді. Санада Қырым ве Русияның ең яқшы 50 коллективі чықышта болынды. Емде алтын сес вокал ярышының ғалиплері тақдирленді. Вақия юз берген ерден мұхбірлеріміз девам еті. Кезлев қапусы адлы Қырым татар ве түрк медениетінің ачық фестивалі бұл сене 6-й кере кечірілі. Бұл мейданда ермадамыздан 100-ден зияде адам топланды.
Санада 16 яшлы Султан Бердеев туғанлары ақта ерні жра етек. Көнешлі кезлевге Астрахань шерінден етіп келді. Вот такие фестивали, и тем более в таких городах, в такие сезоны, они очень сближают людей между собой. Вот я никогда бы не мог предположить, что у меня появятся друзья из Башкортостана. Но мне это очень действительно приятно. Фестивальде Ярмаданын Верусияның елі коллективы иштирак етті. Артистлерден Эрборы өз тарафының мединиетінің көстере. Лучшие коллективы приехали к нам на фестиваль из Республики Татарстан, Башкортостан, из Мордовии, а также Ростовской области и Ульяновской. Фестиваль августның 15-де башланды. Шерде 4 күн байрам девам етті. Тедбірде Ярмадамыздың белі шәрлері, виязыжылар, эснафчылар, спортчылар, чалғыжы артистлер иштирак еттілер. Это очень здорово, потому что люди обмениваются положительной энергетикой. Люди узнают друг друга, узнают свои обычаи, традиции. И самое главное, что мы сегодня, крымские татары, можем поделиться своим искусством, культурой. Сонки басамақ алтын сес адлы вокал конкурсында ғалибе қазанғанларының үстірағы елі гала-концерт олды. Башқұртыстандан келген Ринат Саликляновны Кубокнен Милли телеканалының генераль мудиры Эрвин Мусаев тақдирледі. Оның сөзлеріне көре, яқын вақытта оның ақта ролик чықарacaklar. Ваши бурные овации. Санада Қырым ансамблі 30 елдан берлі олар Қырым татар медениеті инкишаф етейлер ве дүнияда танытмаға тырышалар. Надо чаще демонстрировать наше творчество, чтобы оно имело, мы будем говорить, может, большие слова, всемирный размах. То есть в каждом уголке мира можно было услышать, увидеть, узнать крымских татар. Гезлев қапысында Қырым ананесіне чеварылды. Фестиваль Қырым татарларының милли урф-әдетлерінің нумайш етмектен ғайры турк әлемінің медениетінен таныш олмаға имкан бере. Такого формата мероприятия является местом притяжения и объединения всех людей вне зависимости от национальности, вероисповедания. Евпатория имеет глубокую культуру, многовековую историю, где пересекались различные конфессии и народы. Фестиваль байрам фейерверкінен екінленді. Тешкілетчілар айтқанлары кыбы кележек сенеттет бұрнын программасы да зияде мераклы олачақ. Фатиме Сейдаметова, Севилия Меметова, Эльдар Заитов, Милет Ичун. Защитники русской земли адлы сергіде Қырым рессамы Айвазовский Экелі тақдим етілді. Сергі Ахмеджет Авалиманында açılды. Экелді Иван Айвазовский ресім чызған вақытта тасвир етілді. Это наша история, и ее надо как бы не забывать. А как не забывать? Не только словами, но и картинами, своими скульптурами. Терминалда 18 тунч эйкел тақдим етілді. Олар Русия тарихында белли эрбапларға бағышланған. Сергінің муэллифі Русия нам қазанған рессам Роман Фашаян, Ахмеджет Авалиманның зияретчілері Ичун маршал Жуков, князь Юрий Долгоруков ве Александр Невскийнің эйкеллері тақдим етілгенлер. Рессам Роман Фашаян бұл экспозицияларны 2017 сенеден башлап Русияның чешет түрлі шерлерінде көстере. Я бы хотел, чтобы эта работа, композиция, скульптура была бы установлена здесь при въезде в аэропорт Симферополя. Эйкеллерден ғайры экспозицияға да Москва бала ресам мектебі талебелерінің егірім ресімлері кірежек. Бұ сергі сентябрь егірім күніне жеді вам етежек. Ялта сәлінде фин-угор халқларының фестивалі 100-ден зияды сержіні топлады. Мордовия медениеті күнлері черчевесінде августын 17-сінден 19-ны санада Русия, Мордовия ве Қырымда нам қазанған артистлер чықышта бұлындылар. Пенза, Ульяновск ве Санкт-Петербург шерлерінден ансамбльлер милли композицияларыны тақдим етті. Наше назначение – духовное обогащение. И вот в наше время надо обязательно проводить такие праздники, чтобы молодежь заинтересовать, хотя очень приятно, много молодежи и подходят после концерта, благодарят за вот такой концерт. Фестиваль Қырымда екінші кере кешіріле, бұна Девлет Милетлер ара комитетті халқар дослуқ еві ве Қырымда фин-угор меркезі қол тұттылар. Мы хотим сохранить традиции и культуры нашего народа и показать другим народам, что есть такой народ и имеет право быть не в последних рядах крымского нашего полуострова. Бүгінге бұл епісі хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.